Wo ist der Erschossene? Ich weiß nicht. Ah, da ist er. Der lebt noch. Was machen wir nun? Kommt mit. Sudruh, mi se predavame. Sudruh, ja sam Slovak. Mi se predavame. Mi sme prijatelja, Sudruh partizan. Predavate, gledam дека се предавате. Но каде да ве водам јас вака преполовен? Mi tebe pomogneme. Mi ti ošetrime rani. Moji kamarade Felner, ošetrovatel, farmacija, medicina. Razumijete? Разбирам.
Zašto si ovdje? Ćete strelat? Ubijec li si? Borec, vo zatvor. Nešto neobičajno. Retko. Sakala sudbina te zasekuješ da ne zbliži. Sakaš li da se spasi me? A od što da se spasim? Od kogo? Jaz od revolucijata ne sakam da se spasuvam. No revolucijata saka da se spasi od tebe. Ako sakala, to će go storila i dosega. Ovaj pad bez drugo će go stori to. Će go kazniti tvojto dezerterstvo. Od kada znaš što sam storila? Go čuv stražar od koga raskažuvaš, preda te donesat. A koji si ti? Koji sam jas? Što ima da se krije, koga sita go zna to. Ja sam Asparuh Savov, policijski od agenta. Poznavate li nekog od porana? Kako ne? Ono je oznađijata Dimče mi beše voracete. Ama go ispuštio. Ako go likvidirav togaš, sega ne tjebe ovde. Će te fate, a drugi? Će te nin čuva? Će izmineše mnogo vreme, dodeka me fate. Će me sudeše redoven sud. Će me brane advokati. Će se izvlečev samo su zatvor. Da. Sve je možno. Da te prašam za jedan čovek. Za jedan moj sosed. Koji sosed? Pa kako da ti objasnim? Sušnost, so to je moj sosed i ne živev me. Beše komunist. I vezden mu negovata kuća doađa nepoznati luđe. Po jedno vreme, či nam beše oktovriče 32. Odnedaš go snema. Se prenese glas deka je v zatvora, potem deka je ubijen. Ko je to? Kako se vikaše? Metodija. Metodi Angelov se vikaše. Metodija? To je Metodija da ne beše Furnađija? Da. Kuća tamo beše zagradena sa tarabi, so širok dvor pon sovoški. Ma miče to negovo. Po negovio dvor koji će za crvenija jabolkata, zemljata beše. Da, bo takov dvor žive. Živeše, momče. Što se sluči s onego? Kako so stotici drugi. A grobot? Kade mu je grobot, gospodine Savov?
Grobarstvo to ne beše moja rabota. A koja rabota beše tvoja? Mnogo se rasprašuješ, momče. Ja samo taka. Ne nastojujem. Takave rasprašuvaš i označijata Dimče. Somnitelen si mi. Misliš to sakaš? Mislim svega samo na to, a kako da si ja spasam kožat. To ovoj pat nema da ti uspeje. Ne razbiram. Gdje si obidem da ti objasnim. Vije, gospodine Savov, zboruvavte za jedan širok dvor, poln sovoški. Toliko živopisno raskažuvavte za ja bolkata što se crvene tvoj dvor. Treba li da vi kažem teka je to dvorot na moj tatko? Razbijate li sega, gospodine Savov? Izleguvaj. Izleguvaj na dvor. Izleguj pred mene. Napred. Kakvo je ovo vikanje, drugare? Ovoj gubi agentot Brand. Što? Gubi agentot. Ajde. Lezi. Ti ostani tuka. Što se slučilo? Što se slučilo, prašaf? Ništa osobeno, drugar komandant. Ubijen je agent od Asparu Savov. I to je sve. Koji si ti? Ko je ovaj? To je Golorakijot. Ono što beše sudarnicite. Korab smeta deka ovo momče najzasluženo za sinokešната pobeda. Kada je Korab? Pred malko zamjena za divizijat. Zašto si v zatvor? Jaz to ne go znam. Zar samo ti živ ostane? Da.
Каде се убиjaните? Долу над патот. Зашто не се донесени? Аргир испрати група да ги донесат. Зашто не сум известен? Зашто губи агентот? Тој губи татко ми. Како се викаше татко ти? Методија. Методи Ангелов се викаше. Друга Розна. Методија фурнаджијата. Да. Тој ме нападна. Сакаше да ме задави. Ќе го биеше и без да те нападнеше. Да бевте на моето место. И вие би го убиле. Па тој така требаше да биде веќе стрела. Тоа не е исто, Димче. Што ќе рече народот на тоа? Ќе рече еве и овие, без суд колат и бесат. Не сте во право. Претеруваш. Случајот со агентот Савов не заслужува толкова внимание. Го осудивме за да го стреламе пред бригадата и пред народот, а не некој сам да си го зема тоа право. Донски, одговорноста ја земам на себе. Во прашање се принципите на револуцијата, Димче, а некој ќе ја понесе одговорноста. Ова момче без разлика чиј син е, сгрешило. А вие го браните. Подржувате анархија. Не е точно. Ќе се прати кораб, па ќе се разбере кој е виновен за себе ова. Впрочем, тој е единствениот што ги знае нештата. Германци дојдоа. Го донесо ванете бомбашот. Какви се тие германци? Што му ги носат мртвите на непријателот? Тоа не е твоја работа. Како не е моја? Јас бе со Ване. Ти. Назад затвор. Ајде. Ајде. Митко. Митко. Како си, Ване? Мирувај. Каде е кораб? Во дивизијата ќе се врати. А Митко? Кој Митко? Оној казнетиот. Горакиот Митко Ангелов. Тука е. Жив е. Жив е. Сакам да го видам. Што ќе ти го? Ми го спаси животот. А зашто не те донесе? Што е со него? Сиот пат му е послан со убиени германци. Каде е? Тука е. Жив е. Германска колона не идува на патот! Германска колона не идува на патот! Некој од два амбулант.
Ajde. Leguvajte. Leguvaj. Ajde. Evo ti prijatelji. Zati prava društvo. Ovi je nese vistinski Germanci. Nemoj slučajno se nafrališ i na njih. Vijeki ostanete dodeka ne dojde komesarot. Razbrate. Ich verstehe nicht. Herr Leopold. Zdravo, sudrug partizan. Wir sind keine Faschisten. Wir sind Deutsch. Sag ihm doch, Leopold, warum schweigst du denn? Sag ihm doch, Leopold. Ja, was soll ich ihm sagen? Može li da zamolčite? Sudrug partizan, mi sme prijatelja. Dočekav voj zatvor da ležam so fašisti. Nix, nix. Wir sind unglückliche Soldaten. Wir sind keine Faschisten. Ne, sudrug partizan. Сега Никс, кой го уби Ванета? Кой ве прашувам? Кой? Море како невесретна в сношти. Sudrug partizan, mi sme se predali. Se predadovte. Se predadovte na mrtovec. A donesli sme i Vaneka. Vanek žije. Ko je živ? Vanek. Kako živ? Lažete. Mi sme povedali pravdu. Lažete! Mi sme povedali pravdu, sudrug partizan. Pravdu. Pravda. Da. Vi je i pravda. Vane je mrtov, slušate li? Mrtov!
Drugar, čekaj. Te molam, drugar, ne razbuduvaj go. Drugar, ne razbuduvaj go. Vane. 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 Mitko. Leži, leži. Jesam go vidio koraba. Ti go gledaš? Ako go vidiš, sve jedno što je komesar na brigadata. Kaži mu, teka sakav da mu rečem da sjebe majka tako ga mi reče pripazi na nego. Na koga da pripaziš? Dobro znaje na koga. Na mene li? Reći mu go što ti go rekov.
Bravo! Drugar Argir, се јавувам по наредба на командантот на бригадата. Во првата чета од првиот батальон. Земи го местото на ударникот Ване Бомбашот. Разбирам. Od kada da počneme korab? Od kada? Секогаш треба да се почне од себе си, другар Ѓорче. Ми кажуваш дека си ја изминил пресудата на војно-револуционерниот суд. Каква смелост е тоа, каква храброст. Зашто тие тешки зборови? Да го стрелав момчето, јас и ти ќе спиевме ли спокојно? Ќе спиеш ли спокојно само тој? Но тоа е револуција. Точно така. Во име на некој чиновнички замислен ред за револуцијата требали да се истребиме меѓу себе. Не сваќам зашто ме обвинуваш, другар Ѓорче. Верувајќи во тоа дека никој не е непогрешлив, јас твојата пресуда ја одложив. Всушност, ја продолжив неговата драма до смртта. Се случи да остане жив. По тоа е мојата вина. Вината не е во тоа што тој останал жив, но во тоа што си дозволил храброст да ги менуваш одлуките на војно-револуционерниот суд. За тоа ќе мора да се оди на одговорност. На каква одговорност? Пред кого треба да одговарам? Зашто да одговарам? Заради фактот дека другарот Кораб, политички комесар на бригадата, спротивно од неговите овластувања, смртната казна на еден дезертер ја заменил самоволно со друга казна. Навистина ли Кораб е си ја согледува својата огромна вина? Навистина не. Ти треба еднаш да знаеш дека помеѓу она што се вика татковина и помеѓу она што се вика револуција, или поточно во името на двете, постои она што мора да ги брани и заштитува. Стои револуционерниот суд. Што е тоа што го рече? Книга? Збор? Може би некоја наука што си ја учел во некој град. Јас сакам да ти кажам дека меѓу револуцијата и татковината стои човекот. Стои совест. Престани! Брани револуцијата, не дезертерот. Митко Ангелов дезертер. Точно тој. Па свати човеку, грешката му е никаква. Бил на половина час да си ја види мајка си, барем да ја видел. Свати дека и мојата пресуда беше престрога кога го пратив Голорак на кланица, а да не зборуваме за твојата. Но што да направам, Кораб? Ти рекло ли тебе тоа момче дека е избегало сред борба? Како? Како? Ѓорче. Не играј си со мене, Ѓорче. При една потера на германците, патот му го пресекол воз и ја думнал. Невозможно. Ти ми го испрати да го ставам како дезертер и пример за недисциплина, а тој стана херој во бригадата.
Ne zaboravaj, Korab, дека секој од нас има моменти на слабост. Зар ти никој пат не си се изплашил? Може би той само е одбегнал смртта. Добро го запознав. Сега се ми е јасно. Јас те слушам, Кораб. Но ти не сваќаш дека ние не можеме да имаме два мерника за иста грешка. Ги знаам јас тие мерници. Во случајот се зависи од тебе. То не е точно! Помина тие времења кога можевме и моравме сами да одлучуваме. Се чини ти се уште си го тера старото. Ти си председател на судот и ако сакаш можеш да ја пренесеш пресудата на Митко Ангелов. Јас тоа не можам да го сторам. Не можеш. Добро. А какво оправдување ќе побараш кога јас лично ќе те обвинам пред партијата и револуцијата? Ќе те обвинам за убиство. Полека и се закануваш. Немој да ме предизвикуваш, зашто и тебе ќе ти спртам пред истиот тој суд. Испрати ме! Да не мислиш дека револуционерниот суд е твоја приватна институција. И запомни, јас твојата пресуда нема да извршам. Каде? Разговорот се уште не е завршен. За мене е завршен. Hallo Saloniki, hallo Saloniki. Wir brauchen Hilfe. Verdammt doch mal, gib mir doch Scoop hier, wir brauchen Hilfe. Мустафа! Да, и уште двајца. Слезете долу на патот. Низ пештера.